उपमा तोहे बन आए। हे गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह, तेरे इतने गुण हन के गिने नहीं जा सकते। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आए। तेरी उपमा कोई तेरी मिसाल दे के दसिए फलाने वर्गी नहीं, तेरी उपमा तेरे वर्गी। अज गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दा गुरगद्दी दा पवित्र दिन है। जिस दिन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दी सेवा नूं फल लगा। सेवा भी कितनी कीती, केडी कठिन घालना घाली। कोई घाल सकदा एडी उम्र विच? हर साल तीर्थ यात्रा नूं जाना, हरिद्वार जाके गंगा दे इशनान करने, पैदल जाना नंगी पैरी ते पैदल चल के वापस आना। गृहस्थी सन, एक मामूली दुकानदार सन, पर कदे ख्याल नहीं आया भी इतने महीने में यात्रा विच गुजारना और मेरी हट्टी बंद रहिंदी है। कोई एक दिन हट्टी नहीं बंद कर सकदा। धन गुरु अमरदास पातशाह, तेरी धार्मिक क्रिया, तेरे अंदर धर्म का जज्बा कि मैं तीर्थ यात्रा करनी है, मैं गंगा दे इशनान करने हैं। हट्टी बंद है तो बंद ही सही, आखिर एक दिन बंद करनी है ना। बाबा जी आखदी सन, मोया जित घर जाइए तित जीव दया मन मार। जे मरिया छड़ के जाने कम्मा नूं ते छड़ना पै जावे, गुरु नमित तो खुशी नाल छड़ दे। जरूरी है भी बंदे कोलों मौत ही आन के छड़ावे, मजबूरी विच छड़े, उस वेले छड़े जिस वेले करन जोगा ही ना रहे। तो गुरु अमरदास महाराज हट्टी पट्टी सब भुल जांदे सन। जदों जान दा दिन आया ते तुर पे बस। इसे तरह 21 वरे उम्र दा एक हिस्सा, 21 वरे अमरदास जी ने गंगा दे जाके इशनान कीते ते 22वीं दफा जिस वेले जा रहे सन, रस्ते विच मिलिया वैरागी। उन्हें सोचिया ये बाबा किड्डा भला पुरख है, कितनी उम्र सू ते फिर भी कितना साहस है इस विच, तो कितना हठ है इस बुढ़े बाबे विच। क्यों बाबा अगे भी कदे गए हैं? बड़ी मिठत नाल आखिया जी 21 बार, 21 बार गए गंगा दे इशनान ते हुण 22वीं बार पिया जाने। तू किड्डा चंगा है, तू कितना भला है। शुक्र है तेरा संग मिल गया। गुरमुखां दा संग ये तां परमेश्वर दी कृपा है। साध जना कै संग पाइए वडे पुन। कोई वड्डियों वड्डे पुन होवन तां साध दा संग मिले। तू तां बाबा कोई साध पुरुष है, तेरा संग मिले है धन भाग। 2-4 पड़ा जिस वेले कठियां तुरे, एक थावे पहुंचे तां उस वैरागी ने जिवें जिवें नेड़े हो के देखिया, अमरदास विच गुण ही गुण नजर आए। तो पूछ बैठा, बाबा तेरा गुरु कौन है? गुरु जिस तो तू ए गुण पाए, ये गुरु ही गुण बख्शदा है ना। आपू किथों आवन? केड़े गुरु तो ये दात पाई गुणा दी गुथली
ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਪਦਾ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਦਮ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ? ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੈਰਾਗੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਲ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਰਾਗੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਂ। 21 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਤਨੀ ਦੂਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ। ਬੈਰਾਗੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੋ ਸੱਦਿਆ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਆ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਤ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਦਮ ਆਸਣ, ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ ਚਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਹੈ, ਆ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੁਰੋਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚਾਂ ਜੋੜੇ, ਆਖਿਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਤ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਪੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੰਡਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲੂਣ ਤੇਲ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੇਸ਼ ਵਟਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੰਡਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਿਆ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਬਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਖਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਝਟ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਦਮ ਹੈ। तो बाबा जी ने फिर झट कपड़ा अपने पैर ते रख लिया। बाबा जी फिर अपना चरण नंगा नहीं सन रख लिया। तो आखिया रेखा सच्ची है, जे तुसी हुण तक ये वडियाई नहीं पाई तो पाओगे, और ये मेरे पैसे उधार रहन दे। जे तुसी किसी वड्डी
ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪਈ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਦ ਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਗੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਉਧਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਆ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਟਹਿਲ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਆਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਸਨ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੰਨ ਸਨ ਥੋੜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਾ ਖੜੋਤਾ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। तो परत के घर आ गए, ये सोच के भी अच्छा होएगा दयाल तब देगा बुलाए। इस आस विच घर आ गए, पर हुण खाना पीना हुण भुल गया। हर वेले वैराग विच अखां भरियां हन। बुढ़ड़ा हाँ, कद्दी दा बरूटा, पता नहीं मौत दी छल किस वेले ढा के ले जाए। हुण कित्थों लब्बां ऐसे गुरु नूं, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, जो आप मुकत होवे और मैनू तारण दी समर्था रखे। बलिहार उस गुरु तो जावां पर लब्बां कित्थों। ते साध संगत घर विच पई गंगा वगदी सी। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दे भतीजे नाल गुरु अंगद साहब दी सपुत्री विआही सी। ते उसदा सी नितनेम अमृत वेले उठना, इशनान करना, नाले बाणी पढ़नी, नाले दही रिड़कनी। हुण जो परत के आए तां सारी सारी रात नींदर ना पई पवे। एक दिन वो बीबी गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह दी सपुत्री जिहदा विआह कीता ते डोली तोरन वेले आखिया, बेटी बिन बुलाए पेके ना आई। ये नहीं कि बच्ची नाल मोह नहीं सी, बच्ची दा अंदर प्यार नहीं सी, प्यार सी, मोह भी सी, क्योंकि गृहस्थी सन, गृहस्थ धर्म निभावना सी। फिर इतने करड़े अखर क्यों आखे? अपना बूआ अपनी बेटी वास्ते क्यों बंद कीता? इस वास्ते कि ये घर है गुरु नानक दा और बड़ा घर है। बाकी दुनिया दे सारे घर इस घर नालों बहुत छोटे हैं। किते ऐसा ना होवे बच्ची अपने पेके घर दा मान नाल ले जावे और सौरे जाके सुख ना पाए। जेड़े माँ प्यो धीआं दियां हर वेले गल्लां सुनदे रहिंदे हन, ओ धीआं नूं सुखी नहीं वसण दिंदे। धी दित्ती मत्था टेकिया, हुण मरे जीवे अपने घर। ये मान तोड़न वास्ते कह दिता, बच्ची बिन बुलाए ना आई। सत वचन गुरु पिता। तो बाणी पढ़ दी है, नाम जप दी है, अमृत वेले उठ के घर दा काम धंधा भी कर दी है। अज जो उच्ची बाणी पढ़ रही है गुरु अमरदास पातशाह दे कन्नी पई। आ सोहनी तुख जिस वेले कन्ना विच पई, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। सच आखिया सु, ये तां कोई मेरी तस्वीर खिंच के मेरे सामने रखी थी। आखिया बेटी फिर पढ़। उन्हें फिर मुड्ढों पढ़िया, बलिहारी गुर आपने देवहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। रोन निकल गया। आखिया आ गुरु हुण कित्थों लब्भा जो मनुखा तो देवते बनांदा।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਮੁਗਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਾਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੱਲ ਢੂੰਢਾਂ। ਚੱਲ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਬਚੜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਰੌਰਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਫਿਰ ਏਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਏ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਖਬਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਗਿਆ ਲਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਬਚੜੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੀ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ। ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੌਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ। ਆਖਣ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬੂਲੜਾ ਹੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ। ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੁਰਤ ਪਈ। ਇਹ ਜੁਰਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੇਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਏ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆਈ। ਆਓ ਜੀ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਭਰ ਲਓ ਝੋਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਪਿਆਰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੈਠੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਉਮੜਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਸੋ। ਰੌਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਗਏ, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਹਿਲੋ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਲਿਆਜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਧਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ, ਸੁਲੱਖਣੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਝੂਲਣਗੇ, ਧਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਦਾਤ, ਦਰਗਾਹੀ ਦਾਤ, ਉਸ ਦਾਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਲਿਆਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਏਗਾ ਜੀ। तो लिहाज करके नहीं दिती, सेवा दी सदके। तो टहलो महल, सत वचन। तो फिर लग गए सेवा विच। ऐसी सेवा की
एडी घालना घाली 12 साल सिर ते गागर चुकी ते फिर उतारी ना, ते फिर कदे कोई सवाल भी न पाया 12 सालां विच। कदे ये भी ना मन विच आई बई कोल जा खड़ोवा खबरे आपे ही पुछ लैन बई मंग की मंगना। नहीं, सेवा नूं ही मुख रख लिया, सेवा नूं ही अपना गुरु समझ लिया कि मेरा गुरु सेवा करनी है। और जिसनों सेवा दे दी है, जिसनों गुरु ने सेवा विच ला लिया, उस तो कुछ लुका नहीं रखिया, उन्होंने सब कुछ दिता है। कोई बड़ा भुलेखा पै जावे किसी नूं आखे मैनू कुछ नहीं मिलिया, सेवा करके कुछ नहीं मिलिया, जिहड़ी सेवा मिली है ये क्यों मिली? सेवा कुछ नहीं, सेवा करनी सारी, जितनी करनी कमाई है वो सारी सेवा ही है। और जिसनों जो कुछ भी मिलिया सदके सेवा दे ही मिलिया। पर तां जे सेवा करदियां मन न डोले, मन एकाग्र रहे, मन सेवा विच लीन रहे। तो 12 साल गुजारे सिर ते गागर चुकी उतारी नहीं। 1 साल बाद 2 गज दा परना खद्दर दा गुरु अंगद साहब ने सदना अमरदास जी पातशाह। आ ले कदे इंज नहीं आखिया भी साल गुजरे है, पूरा साल भर सेवा की, आ 2 गज कपड़ा, इस कपड़े पिछे मैं सेवा पिया करदा। तेरे हथों आया है, जो कुछ भी आया बख्शीश है, बख्शीश है, धन भाग। ओनू सिर ते बन लिया, ओनू उतारिया नहीं। अगले साल होर कपड़ा मिलिया, वो भी उत्ते बन लिया, होर मिलिया वो भी बन लिया, अगले नहीं उतारे। ते उत्ते पानी ढोंदे रहे, सिर ते गागरां चुक चुक के, ते पानी नालों कपड़े भिजे हुए सदा सिर ते ही बधे रहे। सिर गल गया, कीड़े पै गए। एडी घालना घाली गुरु अमरदास पातशाह ने। और उस सेवा दे सदके अज दे दिहाड़े गुर बैठा अमर स्वरूप होए, गुरमुख पाई, गुरमुख पाई, दात इलाही, गुरमुख पाई, दात घर आई, गुरु बैठा अमर स्वरूप होए, गुरमुख पाई दात दिला। जड़ी दात लैणे ने नानक तो पाई सी, वो अज अमरदास नूं देनी आई। ते अज दे दिहाड़े दिती, मत्था टेकिया, नवा सम्मत चढ़िया, ते आखिया बाबा तिलक लगा, बाबा तिलक लगा, गवाही पा अपनी। बाबे बुढ़े ने तिलक लाया, 5 पैसे नारियल झोली पाया, ते गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ने मत्था टेकिया। अज ओ पावन पुरब है गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दी गुरगद्दी दा। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਬੋਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।